Hello and good day, children. So, today we will learn the chapter of the unit 8 Know Your Nation. In this chapter, this page number 64, please open that and read along as I teach. Okay, in this chapter, we are going to uh, read about a conversation between the teacher and their students. Okay, now the teacher explains in this chapter about the importance of our national flag, national symbols, and respecting the nation, why we respect our nation and their symbols. Okay, so let us read. First, there are a picture of the 4 flags. The first flag you are very so much well known with is our national flag. In the middle you can see the chakra, blue chakra. Below that is the flag of Iran. Okay, and on the right side, uppermost, the 3 colored vertical lined striped flag is the flag of Italy. Below that it is Mexico's. Okay, there are different types of symbols or colors for different flags of different countries, and each of the flag has their own meaning in it. Okay, now let us know about our nation's flag and other things. Teacher: tomorrow is August 15. All of you should come early by 7:30 a.m. Let us celebrate the day by hoisting our national flag. Ramya asks the teacher, Teacher, what is the importance of August 15? Teacher says, good question. You have to know about August 15. We Indians became free on 15th August. Before that, Indians were under British rule. So, Tilak, Gokhale, Bhagat Singh, Gandhi, Savarkar, Nehru, Bose, Patel, and others fought for many years to make India a free country. Rahim asks, did they really have to fight? Teacher says, yes, they fought for our independence and were sent to prison. We must remember them always. So, until this, you must have known about the importance of August 15. Children, do you know what is the importance of August 15? Yes, it is our Independence Day. We celebrate them, isn't it? In our school also, we celebrate them by hoisting the flag. The HM gives a good speech. The chief guest on that day also gives the awareness of the importance of this day. So, in this, you understand that until 1947 we were under British rule for many years, like 300-400 years we were under the rule of British. Who is British, children? They are the people from England, from the Europe. Okay, these people from Europe, they came to our country for ಟ್ರೇಡ್ ಅಂದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದವರು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಂತೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ನಮಗೆ ತುಂಬ ಅಮೂಲ್ಯ ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಸರಳವಾಗಿ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ರಿಚ್ನೆಸ್ ಇತ್ತು, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಈಗಲೂ ಉಂಟು ಸಂಸ್ಕಾರ, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡು, ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಸ್ತುಗಳು ಇರ್ತಿತ್ತು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇವರು the British, they just took away to their country. They made themselves rich because we were not going for other countries for trade and all. Because ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ವೇರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ? ಕಾರ್ಡಮಮ್, ಏಲಕ್ಕಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ, ಒಳ್ಳೆ ಮೆಣಸು, ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಅವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪರಿಮಳದ್ದು, ಈ ಕ್ಲೋವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಾರ್ಡಮಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಸಿನಮನ್, ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಅವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ತಿದ್ರು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಚಿನ್ನ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಜೆಮ್ಸ್, ನಮ್ಮ ದೇಶ ಇಷ್ಟು ರಿಚ್, ಎಲ್ಲವೂ ಉಂಟು. ಓಕೆ, ನಾವು ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್. ಸಿ,
ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವೇರ್ ಅಂಡರ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೂಲ್. ತಿಲಕ್, ಗೋಖಲೆ, ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಯಾರಮ್ಮ? ಇವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್ಸ್. ಇವರು ಹೇಗೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಫ್ರೀಡಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ನಮಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ನವರು ಇಷ್ಟು ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಎಂತ ಮಾಡಿದರು? ಎಲ್ಲದರ ಮೇಲೆ ಅವರ ದುಡ್ಡನ್ನು, ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡನ್ನು ಅವರು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ರಿಚ್ ಆಗಿ, ಅವ್ರು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವರೇ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅವರು ತುಂಬ ರಿಚ್ ಆದರು. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಪೊಟ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಂಥ ಸಾಮಾನ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಂಥ ಈ ಬಟ್ಟೆ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಗುಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅವರು ಚೀಪ್ ರೇಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಅವರು ಚೀಪ್ ರೇಟಿಂದ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರೀಸಿಗೆಲ್ಲ ಮಾರಿ ತುಂಬ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಗನ್ನು, ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಎಲ್ಲ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಜನರ ಮೇಲೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಅವರದ್ದೇ ಒಂದು ಲಾ ತಂದರು, ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕಂತ. ಮಾಡಿದ್ದು ಸಹ ನಾವು, ದುಡ್ಡು ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು, ವಿ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು, ವಿ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ರೈಲ್ವೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಪೋಸ್ಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಏನೋ ಒಂದು ಬರೀ ಒಂದು ಇದು ತೋರಿಸಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಕಿಂಗ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರ ವಶಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಈವನ್ ದ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಗಿವ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟು ದ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್. ಡು ಯು ನೋ ದ್ಯಾಟ್? ಸೊ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಪದವರು, ದುಡ್ಡಿಲ್ಲದವರು ತುಂಬ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು. ಅವರ ಬಟ್ಟೆಗೆ, ಊಟಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು. ಈಗ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ದ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಶ ತುಂಬ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೇ ಬಾಕಿ ಇರೋದು. ಅದು ಸಹ ನಮ್ಮಿಂದ ಆಗ್ತದೆ. ಸಿ, ದೀಸ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಇನ್ಸ್ಪೈರಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಯು ಮಸ್ಟ್ know about it from other books or from YouTube links. ನಿಮಗೆ ಅವರ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್. ದಿಸ್ ವೀರ್ ಸಾವರ್ಕರ್ ಅವರು, ಹಿ ವಾಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಪ್ರಿಸನ್. ಅವರು ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಎದುರು ಮಾತಾಡಿ, ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಯು ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳುವಾಗ ಇವರು ಎಂತ ಮಾಡಿದರು? ಇಂಥ ಸಾವರ್ಕರ್ ಅಂಥ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ಇವರು ಯಾರು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನು ತೆಗೆದು ಪ್ರಿಸನಿಗೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು. ಸಿ ಹಿಯರ್, ದೇ ವೇರ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ಪ್ರಿಸನ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ. ಅದು ಜೈಲು ತುಂಬ ಕಷ್ಟದ್ದು ಜಾಗ, ಗೊತ್ತುಂಟಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಸೊ ಅಂಡಮಾನ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಟು, ಗೊತ್ತುಂಟಾ? ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ ಕೆಳಗಡೆ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪೀಸಸ್ ಉಂಟು ಸಮುದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನೀರು, ಊಟ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಚೆ ಹೋಗಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದು, ಆಯಿತಾ? ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಿಸನ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು, ಆಯಿತಾ? ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವೀರ್ ಸಾವರ್ಕರ್, ನಿಮಗೆ ನಂಬಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಮೇನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರದ್ದೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇರಬೇಕಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ್ದ? ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ್ದು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಫ್ರೀಡಮ್ ಸಿಗಬೇಕು. ಅವನ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಆದರೆ ಅವನು ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಯಾರಾದರೂ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಜನರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಒಂದು ಇವರನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಥರ ಕೂತು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರಿಗೆಲ್ಲ ಹಿಡಿಸಿ ಹಾಕಿ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಬೆನಿಫಿಟ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಎಂತ ಮಾಡಿದರು? ದೇ ರೈಸ್ ದೇರ್ ವಾಯ್ಸ್, ದೇ ಫಾಟ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ನೇಷನ್. ಅವರು ತುಂಬ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ, ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಅವರು ಫೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಇವರನ್ನು ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನು ವಾಪಸ್ ಹೋಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಬೇಕಂತ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಸಂಘಟನೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡವರು, ಆಯಿತಾ? ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೀಪಿಕಾ ಅಂತ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ, ಅವಳೆಂತ ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ಟೀಚರ್, ವೈ ಡು ವಿ ಹಾಯ್ಸ್ಟ್ ದ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್? Teacher says, flag means nation itself. It represents our motherland. As a mark of respect to the country we are born in, we hoist the flag to show our gratitude. Gratitude ಅಂದರೆ ಎಂತ ಮಕ್ಕಳೇ?
ಗ್ರ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂದರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಆಯಿತಾ. ನಮ್ಮ ಈ ದೇಶದ್ದು ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇಸ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ರಿಚ್ನೆಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್. ಆ್ಯಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಸೆಲ್ಫ್ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜಾಗದಲ್ಲಿಯೇ ಉಂಟು. ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ರಿವರ್ಸ್ ಉಂಟು ಅಲ್ವಾ. ರಿವರ್ ಅಂದರೆ ಅಂತ, ರಿವರ್ಸ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ರೈನ್, ದ ರಿವರ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಥ್ರೂ ದ land. It brings with the water most of the minerals from the mountains. Okay, they bring minerals for the fertile, to make the land fertile. ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬರುವಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಗಿಡಗಳು ಬೆಳೀತವೆ, ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ನಮಗೆ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ರಾಗಿ ಮತ್ತು ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೀತದೆ. ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ರಿಚ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಊಟ ತಿಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ತಾನೇ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಎಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಂಟು, ಆಯಿತಾ. ನಮಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಕಾಟನ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಗ್ತದೆ. ಮೈನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಗೋಲ್ಡ್, ಸಿಲ್ವರ್, ಇದೆಲ್ಲ ಮೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜಾಗದಲ್ಲಿಯೇ ಉಂಟು. ನಾವು ಪುನಃ ಬೇರೆಯವರ ಹತ್ರ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಎಲ್ಲವೂ ಸೆಲ್ಫ್ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ದೇಶ ನಮ್ಮದು. ಸೊ ನಾವು ಚಂದ ಮಾಡಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಹೊರಗಿಂದ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಲೇ ಇಲ್ಲ, ಆಯಿತಾ. ಈಗ ನೋಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದ ನೇಷನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನಮ್ಮ ಫ್ಲ್ಯಾಗನ್ನು ತುಂಬ ನಾವು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇಂಡಿಯಾದ್ದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಫ್ಲ್ಯಾಗ್, ಎಲ್ಲರೂ ಅವರವರ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಫ್ಲ್ಯಾಗನ್ನು ತುಂಬ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆಯಿತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮಾರ್ಗರೆಟ್. ಟೀಚರ್, ಅವರ್ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ 3 colors, saffron, white and green. Yes, teacher says yes. And do you know what these colors represent? Saffron stands for sacrifice, white for peace and green for prosperity. Okay, so Harsha says, teacher, and the white stripe has a chakra, it is blue in color. Okay, ಈಗ ನಮ್ಮ ಫ್ಲ್ಯಾಗಲ್ಲಿ 3 colors ಉಂಟು. ಸ್ಯಾಫ್ರನ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್. ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಅಂದರೆ ಅಂತ, ಅದೇ ನಮ್ಮ ಈ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದು. ಯಾರು? ಈ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನು, ಅವರನ್ನು ಸೇನೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಜನರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಒಗ್ಗಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇವರ ಎದುರುಗಡೆ ಇವರ ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಫೈಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟಾ, ಹೀಗೆ ಸಂಘಟನೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈ ಯಾರು? ಈ ಬ್ರಿಟಿಷ್ನವರು. ಅವರು ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು 4 ಜನ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಈ ಲೀಡರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಭಾಷಣ ಎಲ್ಲ ಕೊಡೋದಾದರೆ, ಇವರು ಜನರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಇವರಿಗೆ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸುಟ್ಟೆ ಹಾಕೋದು. ಹಾಗಿದ್ದು ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇತ್ತು, ದೊಡ್ಡ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಮ್ಯಾಸಾಕರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಕೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಜಾಲಿಯನ್ವಾಲಾ ಬಾಗ್ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಮುಂದಿದ್ದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಅಂಥ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಪಾಪ ಅವರಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಸಮಾಧಾನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗ ಬಾಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ಯಾಫ್ರನ್ ಕಲರ್, ಆಯಿತಾ. ಹಾಗೆಯೇ ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಈಗ ಪೀಸ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಉಂಟಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಯಾರ ಸುದ್ದಿಗೂ ಹೋಗಲ್ಲ. ಮುಂಚೆ ಸಹ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಸಹ ವಾರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಪೀಸ್ಫುಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಅಂದರೆ ಶುಭ್ರ, ಅಂದರೆ ಏನೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಲೆಗಿಲೆ ಎಂಥ ಸಹ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಥ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ನೇಷನ್ ನಮ್ಮದಲ್ವಾ. ಸೊ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಸ್ಪರಿಟಿ. ಆ್ಯಸ್ ಯು ನೋ, ರಿಚ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೋದು ನಮ್ಮ ಗಿಡ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಿಂದಾಗಿ. ಸೊ ಆ ಗ್ರೀನರಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಉಂಟು. ಆ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ರಾಸ್ಪರಿಟಿಯನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ ಉಂಟು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಹರ್ಷಾ. ಶಿ ಆಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಚಕ್ರ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಲೂ ಇನ್ ಕಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಟೀಚರ್, ಜಯಶ್ರೀ ಹೇಳೋದು, ಟೀಚರ್, ವಾಟ್ ಡಸ್ ದ ಚಕ್ರ ಸಿಗ್ನಿಫೈ? ಸಿ, ಟೀಚರ್ ಸೇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ Ashoka chakra and it is the symbol of progress. Abdul ask, other than a flag, so adirli,
ಅದು ಬೇರೆ ಸಿಂಬಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡು, ಟೀಚರ್ ಸೇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಶೋಕ ಚಕ್ರ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಂಬಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. ಅಶೋಕ ಅಂತ ಒಂದು ಕಿಂಗ್ ಇದ್ದರು, ಆಯಿತಾ, ದೊಡ್ಡ ಕಿಂಗ್. ಅವರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಾರ್, ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೀಗೆ ವಾರ್ ಮಾಡಿ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೇಟನ್ನು ಅವರ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅವರ ಕಿಂಗ್ಡಮನ್ನು, ಎಂಪೈರನ್ನು ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ವಾರ್ ಒಂದು ಸಲ ಮಾಡುವಾಗ ಕಲಿಂಗ ಅಂತ ಊರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾರ್ ಮಾಡಿದರು, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನರು ಸತ್ತೋದ್ರು. ಆ ವಾರ್ ಮುಗ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೇ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಅವರು ಈ ಸತ್ತು ಬಿದ್ದ ಜನರನ್ನು ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಜನ ಸಾಯ್ತಾರ ಒಂದು ವಾರಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡಿ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಸಮ್ ಗೊತ್ತುಂಟಲ್ಲ, ನಾನ್ ವೈಲೆನ್ಸ್, ಅಹಿಂಸಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಡುವಂಥದ್ದು, ಬುದ್ಧ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅವರು ಹೇಳುವಂಥ ವಚನಗಳು ಕೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿ ಅವರು ಈ ವಾರನ್ನು, ಈ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಈ ಯುದ್ಧ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಬುದ್ಧಿಸಮ್ಮಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆದರು. ಆದರೆ ಆ ಅಶೋಕ ರಾಜಂದು ಸಿಂಬಲ್, ಅವರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಈ ಸಿಂಬಲ್ ಇತ್ತು, 4 ಸಿಂಹಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಕ್ರ. ಆ ಚಕ್ರದ ಲೆಫ್ಟಲ್ಲಿ ಎಂತ ಇತ್ತು, ಹಾರ್ಸ್, ಮತ್ತು ರೈಟಲ್ಲಿ ಬುಲ್. ಅದಿನ್ನು ಓದುವ. ಓಕೆ, ಸಿಂಬಲ್ ಅಶೋಕ ಪಿಲ್ಲರ್ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ಅ ಲಿಂಕ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪಿಲ್ಲರ್ ಇನ್ನೂ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿಯೇ ಉಂಟು. ಬಟ್ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಪಾರ್ಟ್, ಈ ಲಯನ್ ಇರುವಂಥ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಮ್ಯೂಸಿಯಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಲಿಂಕಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಈ 4 ಸಿಂಹಗಳು ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಲ್ಲ. ಹಾರ್ಸು, ಬುಲ್, ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಂಹ ಸಹ ಉಂಟು ಕೆಳಗಡೆ ಬೇಸಲ್ಲಿ, ಆಯಿತಾ. ಓಕೆ, ನಾವು Abdul is asking, other than a flag, are there any other symbols for the country? Yes, our national animal is tiger, our national bird is peacock, our national flower is lotus. These are ಈ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಟಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಟೈಗರ್ ಇಸ್ ಅ ಯುನೀಕ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಸಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ವೆರಿ ಫ್ಯೂ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಸಹ ನಿಮಗೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಲೈಕ್ ಕ್ಯಾಂಗರೂ ಇಸ್ ಅ ಸಿಂಬಲ್ ಆಫ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಅದು ಆ ಪ್ರಾಣಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಹ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮದೊಂದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಈ ಪ್ರಾಣಿ ಟೈಗರ್, ಆಯಿತಾ. ಹಾಗೆಯೇ ಪೀಕಾಕ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬರ್ಡ್, ಇದು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಉಂಟು. ಹಾಗೆಯೇ ಲೋಟಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ವೈಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಅವರ್ ನೇಷನ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಅವರ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್. Okay, now next Aparna, she says, teacher, our national anthem is Janaganamana and Guru Ravindranath Tagore wrote this ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಜನಗಣಮನ ಯಾರು ಬರೆದದ್ದು, ಟ್ಯಾಗೋರು. ಅವರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕವಿ. ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಲೈಕ್ ಬೆಂಗಾಲಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಷೆ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಮೀನಿಂಗ್ ನಾನು ಹೇಳೋದು, ಆಯಿತಾ. ಜನಗಣಮನ ಅಲ್ಲಿ ಆ ರಿವರ್ಸ್ ಇದ್ದೆಲ್ಲ ಹೆಸರುಗಳು ಬರ್ತವೆ, ನಮ್ಮ ಗ್ರೀನರಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಮೌಂಟನ್ಸ್, ಈ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಟೀಚರ್ ಸೇಸ್, ಗುಡ್. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ನೋಟಿಸ್ ಅವರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಂಬ್ಲಮ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ? ಜಯಶ್ರೀ ಸೇಸ್, ನೋ ಟೀಚರ್. ನಾನು ಆಗ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅಶೋಕ ಚಕ್ರ, ಅದು ಎಂಬ್ಲಮ್ಮು ಇದರಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಓಕೆ, ಅಶೋಕ ಚಕ್ರ ಸಹ ಈ ಎಂಬ್ಲಮ್ಮಲ್ಲಿಯೇ ಉಂಟು. ಎಂಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಂಬಲ್, ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ಅಚ್ಚು. ಓಕೆ, ಅದು ಸೀಲ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಅಂಥದ್ದೇ ಸೀಲು ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ. ಲೈಕ್ ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಒಂದು ಎಂಬ್ಲಮ್ ಉಂಟು ಅಲ್ವಾ, ನಿಮ್ಮ ಡ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಒಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಉಂಟು, ಆಯಿತಾ. ನಿಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿಂಬಲ್ ನೋಡಬೇಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ರೀಡರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಉಂಟಲ್ಲ, ಅದರದ್ದು ಫ್ರಂಟ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಂಬರ್ 1 ಪೇಜಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಉಂಟು, ಆಯಿತಾ. ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಎಲಿಫೆಂಟ್, ಅಶೋಕ ಅದೇ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಲಯನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಮತ್ತು ಮಧ್ಯದ್ದು ಒಂದು ಗಂಡ ಬೇರುಂಡ ಅಂತ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಸಹ ಉಂಟು ಅದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ
ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ಸಹ ಅದರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇರ್ತದೆ, ಆಯಿತಾ. ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮ್ಮದು ಸಹ ವಿದ್ಯಾಸಮುದ್ರ ಶಾಲೆದು ಒಂದು ಸಿಂಬಲ್ ಉಂಟು, ಎಂಬ್ಲಮ್ ಉಂಟು, ಅದನ್ನು ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಲಿಟಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಮೈ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಸೊ ಟೇಕ್ ಔಟ್ 100 rupees. ಸೊ ದಿಸ್ ಗರ್ಲ್ ಜಯಶ್ರೀ ಶೇಸ್ ನೋ ಟೀಚರ್, ನಾನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಟೀಚರ್ ಸೇಸ್ ಟೇಕ್ ಔಟ್ 100 rupee note and show the national emblem. This is the lion capital with a chakra flanked by a horse and a bull taken from the Sarnath pillar of Ashoka the Great. ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಈ ಅಶೋಕ ಕಿಂಗ್ ಇದ್ದು ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ಸಾರನಾಥ್ ಅಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಿಲ್ಲರ್ ಇತ್ತು. ಆ ಪಿಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಈ ಲಯನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಂದ ಅವರು ಈ ಎಂಬ್ಲಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಕಂಟ್ರಿದು ದೊಡ್ಡ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಎಂಬ್ಲಮ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಎಂಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಉಂಟು. 4 ಲಯನ್ ಅಂದರೆ 4 ಫೋರ್ಸ್, ಈಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ನಾರ್ತ್ ಸೌತಿಗೆ ನೋಡುವಂಥ ಲಯನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಶಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಅಲ್ವಾ. ಅದು ಹೇಗೆ ತನ್ನ ಲ್ಯಾಂಡನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಉಂಟು. ಹಾಗೆಯೇ ಕೆಳಗೆ ಇರುವಂಥ ಚಕ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಸುತ್ತ ಇರುವಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಆಯಿತಾ. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅರ್ಜುನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಟೀಚರ್, ಐ ಡಿಡ್ ನೋ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. From now on, I will love and respect my motherland like my own mother. Teacher says, good. We should not only respect our national symbols, but also protect them from abuse. ಬೇರೆಯವರು ಬೈದರೂ ಸಹ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಅಬ್ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ಬೈಯೋದು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಹೇಳೋದು, ಆಯಿತಾ. ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಇರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇದರದ್ದು ಜ್ಞಾನ ನಮಗೆ ಇರಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಿದ್ರೆ. ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ನಾವು ಯಾಕೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, ಆಯಿತಾ, ಅಂಥವರಿಗೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷ. ಐ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎಟ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ವೆನ್ ಅವರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆ್ಯಂಥಮ್ ಇಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಸನ್. ಅಲ್ವಾ, ನಾವು ಸಹ ಹಾಗೇ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ವಾ. ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆ್ಯಂಥಮ್ ಜನಗಣ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಕೇಳಿದರೆ ನಾವು ನಮಗೆ ಕೇಳೋದು ಹಾಗೆ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಡಿತೇವಾ? ಅದೇನೋ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಪದ್ಯ ಕೇಳ್ತಾ ಉಂಟು ಹಾಗೆಯೇ ನಡೀತಾ ಹೋಗ್ತೇವಾ? ಇಲ್ಲ, ನಾವು ನಿಂತು ನಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ನಿಂತು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ನಾವು ಯಾಕೆ ಅದು ಒಂದು 1 minute ಸಾಂಗ್ ಅಲ್ವಾ ಅದು, ಆ 1 minute ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ನಾವು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಡೀತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು, ಆಯಿತಾ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೀಚರ್. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಫೈನ್. ವರ್ಷ ಅದಾಯ್ತಲ್ಲ, ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಫೈನ್. ಇವನ್ ದೋ August 15 is a holiday, we can pay tribute to our country by taking an active part in the national festivals. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ, ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಹೌದಲ್ಲ. ನಾವು ಸಹ ಡಾನ್ಸ್ ಪದ್ಯ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಒಳ್ಳೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪೇಟ್ರಿಯೋಟಿಸಮ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಪಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಹಾಯ್ಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಸ್ವೀಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ, ಆನ್ ದೀಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೇಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಶೋ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಟು ಅವರ್ ನೇಷನ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಿ ಲವ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ, ವಿ ಆರ್ ಪ್ರೌಡ್ ಟು ಬಿ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್. ಎಸ್ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವು ಸಹ ವಿ ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅನ್ ಇಂಡಿಯನ್. ಸಚ್ ರಿಚ್ ಇನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಇಂಥದ್ದು ಒಂದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ದೇಶ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಹ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ರಿಯಲಿ ಲವ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಸ್ಪೈಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಡೈವರ್ಸ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ರಿಲಿಜನ್ ಎಲ್ಲವೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಗ್ಗಟ್ಟುಂಟು, ಒಳ್ಳೆಯ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಉಂಟು. ಹಾಗೆ ವಿ ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಪ್ರೌಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್. Jai Hind. Teacher says Jai Hind, student says Jai Hind.